زندہ ہے. میں اپنے مرشد کریم سیدی و مرشدی آقائی و مولائی مرشد کریم پیر طریقت رہبر شریعت الحاظ سالدہ پیر ڈاکٹر حبیب نوری صاحب دامت برکاتہ خوشیہ آپ سے ملتمس ہوں کہ اپنی محبتوں سے آقا کریم کے نواسۂ رسول کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کریں. اور آپ دوستوں سے گزارش ہے حصول برکت کے لیے زندگی کا کیا پتہ کس موڑ پہ آگے جواب دے جائے. نوکر حسین بن کے کہیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی. صلی علی رسول الکریم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الحبيب. صلاۃ کے بعد صرف ہدیے کے طور پر آج کی اس مہینے کی نسبت کے لحاظ سے ایک دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. واقعہ کا کلام ہر بندہ جانتا ہے لیکن ہر ایک کا اپنا کردار ہے. ہر ایک کا اپنا کردار ہے. دو کردار ایسے ہیں دو کردار ایسے ہیں جو آمنے سامنے ہیں. سامنے دو کردار ایسے ہیں جو آمنے سامنے ہیں. دو کردار ایسے ہیں جن کا مقابلہ ہے. دو کردار ایسے ہیں جن کا مناظرہ ہے. وہ کردار کون سے ہیں؟ ایک کسی کو اس کی آواز کھولنا پر ہو سکتے ہو متروں جو آگے پیچھے کر کے آپ نے سارا ماحول ہی خراب کیا. ایسے ہیں ایک نیکی کا کردار، ایک بدی کا کردار، ایک حق کا کردار، ایک باطل کا کردار، ایک برائی کا کردار، ایک اچھائی کا کردار، ایک ابو جہل کا کردار، ایک محمد مصطفیٰ کا کردار. یہ دو کردار ایسے ہیں حق اور باطل یہ دونوں جمع نہیں ہوتے. جہاں حق ہوگا وہاں باطل نہیں ہوگا. جہاں باطل ہوگا وہاں حق نہیں ہوگا. جہاں برائی ہوگی وہاں اچھائی نہیں ہوگی. جہاں اچھائی ہوگی وہاں برائی نہیں ہوگی. جہاں نیکی ہوگی وہاں بدی نہیں ہوگی. جہاں بدی ہوگی وہاں نیکی نہیں ہوگی. کس طرح حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس، آدم علیہ السلام اور ابلیس یہ دونوں کی کبھی صلح نہیں ہو سکتی. ان دونوں کی کبھی صلح نہیں ہو سکتی.
آدم علیہ السلام اور ابلیس کی کبھی صلح نہیں ہو سکتی. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کی کبھی صلح نہیں ہو سکتی. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کی آپس میں صلح نہیں ہو سکتی. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی کبھی صلح نہیں ہو سکتی. ابو جہل اور محمد مصطفیٰ کی کبھی صلح نہیں ہو سکتی. اب میں کدھر جانا چاہتا ہوں. محمد مصطفیٰ اور ابو جہل کی کبھی صلح نہیں ہو سکتی. اور حسین اور یزید کی کبھی صلح نہیں ہو سکتی. سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد زندہ باد حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد یزیدیت مردہ باد. پھر گئی ہے بابا پھر گئی ہے. واہ 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 واہ. حسین اور یزید کی کبھی صلح نہیں ہو سکتی. حسین اور یزید کی کبھی صلح نہیں ہو سکتی. حسینیوں کی یزیدیوں کے ساتھ صلح نہیں ہو سکتی. کیا بات ہے. نہیں ہو سکتی. اس کی وجہ یہ اس میں ہمارا کوئی کردار نہیں. بہت اچھے. کیا بات اس ہے. میں ہمارا کوئی کردار نہیں. یہ سبق ہمیں مصطفیٰ نے دیا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ سبق ہمیں کربلا نے دیا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حسین کٹ گیا بہت اچھے. لیکن صلح نہیں کی. نہیں کی. صلح نہیں کی. اس کی وجہ بہت اچھے. اس کی وجہ کیا ہے. بہت اچھے. خدا کی قسم میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں. جس وقت جب باطل ابلیس کے روپ میں آتا ہے. جب باطل ابلیس کے روپ میں آتا ہے تو پھر حضرت آدم علیہ السلام کو سامنے کر دیا جاتا ہے. جب باطل ابلیس کی صورت میں آتا ہے تو پھر آدم کو سامنے کر دیا جاتا ہے. پھر آدم بن جاتا ہے. آدم بن جاتا ہے. جب باطل نمرود کی صورت میں آتا ہے تو حضرت ابراہیم بن جاتا ہے. جب باطل فرعون کی صورت میں آتا ہے تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ بن جاتا ہے. سبحان اللہ. جب باطل کیا کرتا ہے. جب باطل ابو جہل کی صورت بن کر آتا ہے تو پھر محمد مصطفیٰ حق بن کر آ جاتا ہے. خدا کی قسم جب باطل مسلمان کذاب بن کر آتا ہے تو پھر حق ابو بکر صدیق بن کر آ جاتا ہے. اور جب باطل کیا کرتا ہے. کس حال میں آتا ہے. جب باطل کسرا بن کر آتا ہے تو پھر حق فاروق اعظم بن کر آ جاتا ہے. اور جب باطل یزید بن کر آتا ہے خدا کی قسم پھر حق کون بن جاتا ہے. حسین بن جاتا ہے. اور جب باطل یزیدی بن جاتے ہیں تو پھر حق کون بن جاتا ہے. حسینی بن جاتے ہیں. بتانا یہ چاہتا ہوں, سمجھانا یہ چاہتا ہوں, خدا کی قسم حسین وہ ہے. حسین وہ ہے. حسین مدینے سے چلا, قرآن پڑھتا پڑھتا چلا. مدینے سے نکلا, قرآن پڑھتا پڑھتا چلا. خدا کی قسم حضر میں آیا, قرآن پڑھتا پڑھتا. ارے تو فکر میں آیا, قرآن پڑھتا پڑھتا. کندھے سے نکلا, قرآن پڑھتا پڑھتا. ارے خلوت میں آیا, قرآن پڑھتا پڑھتا. خلوت میں آیا, قرآن پڑھتا پڑھتا. حسین وہ ہے. اور جب کربلا کے میدان میں آیا تو قرآن پڑھتا پڑھتا. حسین وہ ہے. ارے جس نے پانا محمد کے لاشا اٹھایا تو قرآن پڑھتا پڑھتا. حسین وہ ہے. جس نے قاسم کے لاشے کو اٹھایا تو قرآن پڑھتا پڑھتا. حسین وہ ہے. جس نے عباس کو
तुमने दुनिया में बड़े बड़े दाई सुने होंगे, बड़ी बड़ी जलालतें सुनी होगी, लेकिन हुसैन जैसा दाई न दुनिया में आया है न आएगा। हुसैन वो है जिसने वो तिलावत की है वो कोई कर न सका। अरे घर कहाँ था, घर कहाँ था? घर करबला के मैदान में था, सर मेरे की नोक पर था। अरे कूफे का मैदान था, दुनिया देख रही थी, हुसैन ने मेरे पर चढ़ कर के कुरान पाक पढ़ने चला। सुभान अल्लाह, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, जदीदियत मुर्दाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, जिंदाबाद, नारे हैदरी या अली या अली। खुदा की कसम ये सजदा क्या सजदा ने किया? आदम ने सजदा किया, हमारे बाप आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया, तो अल्लाह ने क्या किया? तौबा तो ना करी, रब ने तौबा कबूल की। नूह अलैहिस्सलाम ने सजदा किया, तो अल्लाह ने उसको किनारे लगा दिया। इब्राहीम ने सजदा किया, तो अल्लाह ताला ने क्या किया? खाक की ताबीर को पूरा कर दिया। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने सजदा किया, तो रब ने बंदे को फिदिया बनाकर अता किया। फिर उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम ने सजदा किया, तो खुदा ने हम कलामी का शर्फ अता कर दिया। ईसा अलैहिस्सलाम ने सजदा किया, क्या किया? आसमान से दस्तरखान उतार कर दिखा दिया। खुदा की कसम मेरे मुस्तफा ने सजदा किया, खुदा ने पूरी जमीन को साफ कर दिया। अगर हुसैन ने सजदा किया, हुसैन का सजदा वो सजदा है, तो मेरे हुसैन ने सजदा किया तो पैगाम जन्नत से आ गया। हुसैन जी ने सजदा किया, हमने जन्नत का खबर सरदार बना दिया, हमने जन्नत का खबर सरदार बना दिया। अरे कुरान, अरे देख कुरान तो कारी मिला, वो कुरान को नहीं मिल सका, कुरान को वो सुभान अल्लाह कारी नहीं मिल सका। जो कुरान को मिला, कुरान आई बदलती गई, इंजील आई बदलती गई, अरे ज़बूर आई बदलती गई, सहीफे आए बदलते गए, लेकिन कुरान नहीं बदला। उसकी वजह क्या है? अरे ना खुदा बदला, ना मुस्तफा बदला, ना हुसैन बदला, ना हुसैन बदला, ना हुसैन का सजदा बदला। हुसैन ने सजदा करके दुनिया वालों को बता दिया कि हुसैन वो है जिसने अपने सारा खानदान कुर्बान करके खुदा की अजमत, खुदा की शान को भी बता दिया, मुस्तफा की अजमत को भी बता दिया। और वो हुसैन ने जो काम करके दिखाया वो किसी ने करके दिखाया ही नहीं है, लेकिन कहना पड़ गया अपनी नाम जिंदा है हुसैन का, अपनी नाम जिंदा है हुसैन का, क़यामत तक नाम जिंदा रहेगा हुसैन का। ये हकीकत है जिससे हम ना आशना हुए बैठे। खुदा की कसम हुसैन हुसैन है, मेरा ईमान ईमान है। ईमान से आखिरी बात है, अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ। हज़रत ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब वो हाजिर हुए, हज़रत मोहम्मद भी शहीद हो गए, हज़रत अब्बास भी शहीद हो गए, हज़रत कासिम भी शहीद हो गए, यहाँ तक सब शहीद हो गए, इमाम हुसैन रह गए। हज़रत ज़ैनुल आबिदीन के हज़रत इमाम हुसैन के बड़े बेटे थे, आए अब्बाजान मुझे शहादत की इजाजत दो। बुखार था, बुखार में तरफ रहे थे, बोला बेटा नहीं, बेटा नहीं, तुझे इजाजत नहीं हो सकता, तुझे इजाजत नहीं दे सकता। मेरा अली अकबर नहीं रहा, मेरा अली असगर नहीं रहा, मेरे औलद मोहम्मद नहीं रहे, मेरा अब्बास नहीं रहा, मेरा कासिम नहीं रहा, लेकिन तुझे इजाजत नहीं देता। अब्बाजान क्यों? तुझे मेरा जहां नशीब है, तुझसे मेरी नस्ल चलनी है, अगर तू चला गया मेरी नस्ल खत्म हो जाएगी। ज़ैनुल आबिदीन
बहुत बड़ा सबक है। दुनिया सब लेती है, दुनिया सारी लेती है, लेकिन हुसैन वो है जो सर देता है। हुसैन वो है जो सर देता है, खुद इस्लाम को बताता, खुद कुरान को बताता। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का इंतखाब किया। इंतखाब करने की वजह क्या है? कोई इत्तफाकी हादसा नहीं। इमाम हुसैन का शहीद होना इत्तफाकी हादसा नहीं, ये कुदरत का इंतखाब था। कुदरत ने हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का इंतखाब किया। कुदरत जानती थी कि हुसैन वो है, मेरे नबी का नवासा वो है, दीन कमजोर हो जाएगा, दीन कमजोर हो जाएगा, दीन खत्म होने का नाम ले रहा होगा। हुसैन आएगा, बच्चों को कुर्बान करके खुद भी मेज़न पर चढ़कर ये क्या करेगा? इस्लाम को भी बचा लेगा, कुरान को भी बचा लेगा, दीन को भी बचा लेगा, ईमान को भी बचा देगा। देखिए, न उसकी मिसाल है न इसकी मिसाल है। किसकी मिसाल? न हजरत हसन की मिसाल, न हुसैन की मिसाल। एक का नमाज समझ, दूसरे का नमाज सुन। एक ने जहर का प्याला किया और दूसरे ने कुरान में शहादत पेश करवाया। एक ने जहर पीकर खुदा का शुक्र अदा किया और दूसरे ने रोजे पर चढ़कर कुरान पाक पढ़ा, तो उसकी मिसाल न उसकी नजीर। और एक बात बताना चाहता हूँ, अगर हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम अपनी सखावत का ताज उतार कर हजरत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ना देते और हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला के मैदान में अपने बच्चों को कुर्बान करके खुद भी नेज़े पर ना करते, तो ना आज काबे का तवाफ होता, तो ना आज मिंबर पर खुतबे दिए जाते, न आज मशहूर में अज़ानें होती, न आज मुसल्ला पर नमाज पढ़ी जाती, न आज ज़िक्र खुदा होता है, न ज़िक्र मुस्तफा होता है। बताना मैं चाहता हूँ, ज़िक्र खुदा को आवाज़ किसने किया? हुसैन ने किया। ज़िक्र मुस्तफा को आवाज़ किसने किया? हुसैन ने किया। आज भी नाम जिंदा है, खुदा की कसम आज भी जिंदा है, क़यामत तक जिंदा रहेगा। यजीद का कोई नाम लेने वाला नहीं, लेकिन हुसैन के आज भी आशिक है, हुसैन के आज भी मानने वाले हैं और क़यामत तक हुसैन के जिक्र को मानते रहेंगे। और जो हुसैन के जिक्र को मानेगा तो इरशाद होगा, खत्म होगा, मुस्तफा से खुशखबरी सुनाएंगे, मेरा हुसैन से मोहब्बत करने वाले और सुन, तूने मेरे हुसैन से मोहब्बत की, मैंने तेरे लिए जन्नत का दरवाजा खोल दिया। अल्लाह तबारक व तआला मेरी इस हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए और हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और पंतन पाक रुज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाईन, उनका जो हमने जिक्र किया, अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग।